मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है जी। मैं MA BEd तक की सिक्ख्या प्राप्त की हुई है जी। पिंड मेरा पटी सदीक आ, तहसील अंबोर, जिला फाजिलका का मैं रहने वाला जी। तो असी पिछले लगभग 12-15 सालों तो मैं खेती कर रहा जी। पर शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ खेती असी विरासती खेती कर रहे सी, परंपरागत जो बजुर्ग करते हैं उनदे विच सानू कोई एडी आमदन जिहड़ी सी एडी वधिया नहीं सी प्राप्त हुंदी। फिर असी हौली हौली किताबी ज्ञान प्राप्त किया, यूनीवर्सिटी नाल जुड़े, तो फिर असी थोड़ी नवीं तरीके नाल खेती शुरू करनी की, जिंदे विच असी फसली विभिन्नता नूं पहल दे आधार ते अपनाया। मेरे कोल 30 किले जमीन है जी, जिंदे विच मैं अलग अलग तरह की खेती कर रहा। अज दे सीजन दे विच असी कणक, सरों, मक्की, जवी, जौ बीज रहे जी। इस तो इलावा गर्मी की सीजन दे विच असी नरमा जी, जौ जी, ते छोले जी, हरर जी, मूंगी जी, तो तिल वगैरह बीजते हैं, जिस नाल मतलब गर्मी की जिहड़ियां फसलां वो बीजते जिस दे विच पानी घट लगदा होवे। क्योंकि असी जिहड़ा पंजाब दे टैलेंट ते बैठे हैं जी, ये बिल्कुल पंजाब दा अखीर आ जांदा जी। इत्थे नहरी पानी बहुत घट आउंदा, उहदी भी एक वड्डी समस्या रहिंदी है जी। जिस करके असी मतलब गर्मी के रुੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ फसलां अपनाउने आ जिन्हां दे विच पानी घट वरतों विच आउंदा होवे। ते असी आपदी मैं जमीन के 3 हिस्से कीते होए हन, जिंदे विच एक हिस्से दे विच असी बाग लाया होया 10 किले साडे कोल जिहड़ा असी डेयरी फार्म कर रहे हैं, उहदे विच असी मतलब उन्हां दे जानवरां दे चारे दे विच पट्ठियां दे रूप दे विच असी फसल रखी हुई है, फसल वास्ते जमीन रखी। बाकी असी मतलब फसल जिवें कणक हो गई जां इस तरीके बीजते हैं जी। कणक दे विच असी यूनीवर्सिटी दी जिन्नियां भी मानता प्राप्त हैगियां ने वणगियां वो बीजते हैं, जिवें 2967 हो गई, 3086 हो गई, 502 हो गई, 343 हो गई जी। इस तो बाद मक्की जिवें जे 1006 जी, तो सरों जिहड़ी हैगी PBR 91 ते PBR 97, ये वैरायटियां असी सरों दे विच बीजते हैं जी। नरमे दे विच असी जिवें इस तरह BT काटन दे विच राशि सीड्स हो गए जां इस तरह होर जिन्ने भी BT काटन वो बीजते हैं। इस तो इलावा छोले जी, तो जिहड़ी हैगी आ गवार, वो 365 वैरायटी का नाम वो असी बीजते हैं। इस तरह असी अलग अलग फसलां बीजते हैं, जिस नाल सानू आमदन दे विच भी साडे इजाफा हुंदा है, तो साडे जिहड़ा पानी की जिहड़ी मुख समस्या उहदे तो भी सानू थोड़ी जी निजात मिलती है। ये फसलां पानी घट लैंदियां हन। पिछले 5 साल तो असी सहायक धंधे के रूप दे विच, सहायक कित्ते के रूप दे विच डेयरी अपनाई हुई है, जिस दे विच साडे कोल 50 एनीमल हैं, जिंदे विच HF, जर्सी ते मुरा नस्ल दीयां मੱਝਾਂ हैं। इस तो इलावा असी मतलब जिहड़े खेतां दे विच जहर मुक्त खेती करन नूं पहल दिंदे आ, क्योंकि जहरां दे नाल कई तरह के नुकसान हुंदे हैं। इस करके असी जिन्नी भी फसल बीजते हैं जहर मुक्त बीजते हैं, जिंदे विच असी घरेलू पद्धर ते जिस तरह पशुओं के जिहड़ा वेस्टेज हुंदी है, रूढ़ी हुंदी है जिहड़ी, उहनूं असी खेत दे विच पाउंदे हां। तो जिहड़ा घरां दे विच आपां लस्सी डोल दिंदे गेरी, वो लस्सी असी रख के उहदे विच तांबे का मिक्स करके उन्होंने मतलब वो स्प्रे करते हैं, जिंदे करके निक्के मोटे जिहड़े कीटाणु होंदे आ, बैक्टीरिया होंदे, खत्म हो जाते हैं। तो जिहड़े दोस्त कीड़े ते मित्र कीड़े, 2 तरह के कीड़े होंदे आ। जिहड़ा जहर हुंदा ये दोवां तरह के कीड़ियां नूं मार दिंदा है। तो इस करके असी जहर नहीं छिड़कदे, जिहड़े दोस्त कीड़े साडे हैगे आ वो दुश्मन कीड़ियां नूं खा जांदे हन। तो इस तरह करके असी जहर मुक्त खेती अपना रहे हैं, जिस दे कि सानूं बहुत वधिया रिजल्ट मिल रहे हैं। क्योंकि जेकर साडा वातावरण, साडा चौगिरदा, साडी सेहत सही आ, तो फिर ही असी जां साडी आउण वाली पीढ़ी विकास कर सकती है। मैं अजैब सिंह, पिंड पटी सदीक, तहसील अबोर, जिला फाजिलका के रहने वाले हैं। असी मतलब 35 ਕੁ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ खेती करते हैं। उस दे नाल असी उस तो बाद आपदे इनकम के सोर्स ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ वास्ते नाल गाइयां ਦਾ प्रबंध शुरू किया, कारोबार शुरू किया। पहला सिंपल तौर पर असी पशु रखे हुए सी, उस तो बाद इसनूं हाई तकनीक नाल करन वास्ते विभाग की सलाह के नाल असी शैड नूं बनवाया, तो बाकी सिस्टम भी सारा आधुनिक तरीके नाल मशीनीकरण करके चुआई भी मशीनां नाल करते हैं जी। तो इस काम दे विच असी मेरे बेटा गुरप्रीत सिंह सारा काम चला रहा है, तो उनके नाल असी सहयोग कर रहे हैं सारा परिवार। तो साडा काम जिहड़ा वो बहुत ठीक हालत में चल रहा है। इस करके असी सैल्फ मार्केटिंग का प्रबंध किया है। अबोर दे विच 2 पॉइंट बनाए हुए हैं, उत्थे दुध जिहड़ा है वो असी पहुँचदा कर दिंदे आ, तो उत्थों लोग जिहड़े ने वो लै जांदे ने। क्वालिटी का दुध दे रहे हैं, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो डिमांड तो गर्मियां साढ़े तो पूरी नहीं हो पानी, इन्नी डिमांड है। तो उस चीज़ को मुख रखते हुए असी शहर के वल नूं रुख किया है। आपकी मेहनत का फल सानूं जिहड़ा वो मिल रहा है। खेती के नाल सहायक धंधे जिहड़े ने बच्चों नूं, नौजवान बच्चों नूं अपनाने चाहिए ने, ताकि उन्हों का रोज़गार जिहड़ा वो चंगा चल सके।
ਤੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਵਿਹਲੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਗ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਕਿੱਲੇ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਦੇ ਲੱਸੀ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਦੇਸੀ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਪਾਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਆ ਜੀ, ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਸੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗੋਡੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੋਡੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਸੀ ਰੂੜੀ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਲੇਜ਼ਰ ਲੇਵਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਜੀ, 45 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਰੀਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡੇਅਰੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਗਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, 5 ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5 ਹੋਰ ਗਾਵਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਈਆਂ, 10 ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਗਾਵਾਂ ਤੇ 8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੁਰਾ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਕਾਫ ਤੇ ਕੁਛ ਹਿਫਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਨਤ ਨਸਲ ਦੀ ਬਰੀਡ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ HF ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 40 ਲੀਟਰ ਪਲੱਸ ਤੱਕ ਨੇ, ਤੇ ਜਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ 26 ਲੀਟਰ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਨਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਆ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰੀਡ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਿਲਕਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪ ਸੈਲਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡਾ ਹੋਰ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਪਾਊਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ 22 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 40 ਰੁਪਏ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ 55 ਰੁਪਏ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਾਲੋਂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਨੀਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵੱਧ ਗਿਆ, 2 ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡੂੰਘਾ ਵਾਲਾ ਹਲ ਵੇ ਤੇਰੀ ਘਰੇ ਕਨੇਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਵਾਹੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਣੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ 15 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਪਰਾਲੀ ਅਸੀਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਤਰ ਕੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 10 ਕਿੱਲੇ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ 100 ਲੀਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਲੇਵਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਰਾਇਆ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਤੋਂ 30% ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਪੱਟੀ ਸਦੀਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠਾਲਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸੁਝਾਅ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸਾਥ ਦਊਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਆਦਮੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਬਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੂ ਤੋਂ ਬਰਫੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਰਫੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਵਿਹਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿੱਲੇ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਬਾਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 40-50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਪੌਦੇ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਜੇ ਸਮਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦੇ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਆ, ਇਹਦੀ ਮਿਆਦ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਮਿਹਨਤ, ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 'ਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਗੁਡਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਬਰਫੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਇਸ ਮਾਰਕੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਬਰਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ 5 ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਜੋ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਆਪਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੇ ਆ। ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਮ ਉਮਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਨਾ ਰੀਸ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਜੋਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਤਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮੰਚ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਤੌਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦ ਸਿਰਫ 21.6% ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਔਰਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 80% ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਭਾਵ ਬੀਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ, ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣੇ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 11 ਘੰਟੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਮਾਇਆ ਰੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸੰਬੰਧੀ
ਅਜੋਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੁਕਾਮ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।